नमस्कार ओडिशा शुभ सकाळ। आज दिन भितर राज्य तथा देश विदेशर अनेक गुड़े भल भल खबर आछि। आज संपूर्ण खबर गुड़ी को जानिबा पूर्वरु आपण मानकु कहि रखुछि, आपण जदि प्रत्येक दिन लेटेस्ट ओडिया खबर देखिबाकू चाहंती ताले डिस्टेंस कॉर्नर को सब्सक्राइब कर देबे, पाखर थिबा बेल आइकन को मध्य ऑन कर देबे, जा फळे प्रत्येक दिनर खबर गुड़ी को सर्वप्रथम आपण देखि पारि। प्रथम खबर राज्यवासी को पई खुशी खबर, विशेषकर वरिष्ठ जनसाधारण को पई सरकार करिसेंती बड़ घोषणा। वार्धक्य भत्ता नहीं राज्य सरकार बड़ घोषणा करिसेंती। वार्धक्य भत्ता को 2500 टंका बढ़ाइसेंती सरकार। सरकार 80,000 वृद्धा वृद्धों पई एही नुआ वार्धक्य भत्ता व्यवस्था आरंभ करबाकू जाउछंती, जहा खूब शीघ्र लागू हेबो। लागू हेबा परे वर्तमान 5,30,000 वयस्कों को पेंशन मिलिबो। यह लागू हेबा परे गत 24 घंटा मध्य 10,000 आवेदन आसीची, तेणु यह विचार करा जाय सेमानकु एही योजना रे शामिल करा जिवो। दिल्ली सरकार घोषणा अनुसार 60 रु 59 वर्ष बयसर वृद्धा वृद्धों प्रति मासरे 2,000 टंका भत्ता दियाजिवो। सेहीपरि 70 वर्ष रु अधिक बयसर लोकंकु मासिक 2500 टंका भत्ता प्रदान करा जिवो। परवर्ती खबर शेषरे कार्य जोगदेले आईएएस सुजाता कार्तिकेयन 6 मासरू छुट्टी फेरिबा परे आज कार्य जोग दैछन्ती। गतकाली सुजाता सानी छुट्टी खारज हेबा परे आज कार्य विधिवत भाव जोग दैछन्ती। तेबे बीजेडी निर्वाचन पराजय पर बीजेडी एक नंबर नेता कुहा जाउतिबा भिके कार्तिकेयन को पत्नी तथा 2000 बैचर आईएएस सुजाता कार्तिकेयन गत मे मास 31 रु झीर 10वीं परीक्षा कारण दर्शाई 6 मास छुट्टी नैथिले, जहाँ गतकाली शेष होइतिबा बेले पुणी नवेम्बर 27 रु अर्थात आज तांको कार्य जोग देबार थिला। हेले गत 4 तारिख में पुनः 6 मास छुट्टी में आवेदन करथिले, हेले सुजाता एही आवेदन खारज हेबा परे निर्देश अनुसार आज पुणी अर्थ विभाग स्वतंत्र सचिव भाव कार्य जोग दैछन्ती सुजाता। तेबे कहि रखुछु बीजेडी सरकार मिशन शक्तिर सचिव थिले सुजाता, हेले सचिव पदरे थाई मध्य निर्वाचन में बीजेडी को भोट देबा पई महिला मानकु धमकाउथिबा अभियोग रे विवाद को आसीथिले सुजाता। यह पर साधारण निर्वाचन बेले बीजेडी को सहयोग करुथिबा अभियोग रे निर्वाचन कमिशन को निर्देश रे नुआ सरकार द्वारा सुजाता को मिशन शक्ति सचिव पदरु हटाई अर्थ विभाग स्वतंत्र सचिव भाव बदली कराइथिला। हेले नुआ सरकार आसीबा एवं बदली परे मे 31 तारिख रु नवेम्बर 26 तारिख पर्यंत 180 दिनर छुट्टी नहीं जाइथिले सुजाता। एही छुट्टी अवधि मध्य सुजाता को संपूर्ण दरमा मध्य मिलुथिला। सर्वभारतीय सेवा रूल 1955 रूल 18 रे प्रावधान आधार से तांको झीर 10वीं परीक्षा पई राज्य सरकार को छुट्टी आवेदन करथिले, जहाकू तत्कालीन मुख्य सचिव प्रदीप कुमार जेना अनुमोदन करथिले। परवर्ती खबर सुभद्रा योजना पई आवेदनर शेष तारीख 2025 मार्च 7 तारिख बोली उप मुख्यमंत्री प्रभाती परिडा घोषणा करछन्ती। तेबे ए पर्यंत 1,46,00,000 महिला सुभद्रा योजना रे पंजीकरण करछन्ती। तेबे मार्च 8 तारिख रे महिला दिवस एही दिन द्वितीय पर्याय सुभद्रा टंका मिलिबो बोली सरकार को पक्षरु सूचना कराइछि। हेले वर्तमान सुधा अनेक महिला को सुभद्रा टंका मिली नाही, एथिपई बैंक आगरे भिड़ लागि रहिछि। एने वर्तमान बैंक समय बदलिछि। सुभद्रा पई 10टा परिवर्ते 8:30 रे बैंक खोलिछि। केवाईसी अपडेट पई बैंक रे प्रबल भिड़ लागि रहिछि। एही भिड़ को दृष्टि रखी बैंक कर्तृपक्ष एही निष्पत्ति नेइछन्ति। सुभद्रा योजना रे प्रथम किस्तिर तृतीय पर्याय टंका हिताधिकारी को प्रदान करा जायछि, हेले एथिरु किछि महिला बाद पड़िछन्ति। एही महिला मानकु व्यस्त न हेबा पई उप मुख्यमंत्री प्रभाती परिडा परामर्श दैछन्ति। बैंक मित्र एनी तालिका प्रस्तुत करिवे एवं महिला पाखकु जाई समस्या दूर करिवे बोली उप मुख्यमंत्री कहिछन्ति। परवर्ती खबर अतिरिक्त बजेट रे 12,156 कोटी टंका उपस्थापन कले मुख्यमंत्री। विधानसभा रे उपस्थापन हेला अतिरिक्त बजेट 12,156 कोटी टंकार अतिरिक्त बजेट उपस्थापन कले मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी। रत्न भंडार पई 5 कोटी टंकार व्यय अटकल। भुवनेश्वर प्रवासी भारतीय दिवस पई 125 कोटी। सीएपीएफ मुतयन पई 299 कोटी टंका व्यय बराद। पुलिस स्टेशन और फांडी रे सीसीटीवी पई 51 कोटी। श्रीमंदिर परिक्रमार विस्तृत सुविधा विकास पई 26 कोटी। अग्निशम सेवार आधुनिकरण और संप्रसारण पई 120 कोटी। बन्या नियंत्रण और ड्रेनेज पई 67 कोटी टंका। मधुबाबू पेंशन योजना रे 338 कोटी। गोपबंधु जन आरोग्य योजना पई 684 कोटी व्यवस्था। सुभद्रा योजना पई 1196 कोटी टंका व्यवस्था करा जाई। परवर्ती बड़ खबर प्रधानमंत्री आवास योजना को नहीं पंचायत राज मंत्री को बड़ बयान। एणिकी प्रधानमंत्री आवास योजना रे योग्य हिताधिकारी सामिल हेबा सह अयोग्य माने बाद पड़ियो बोली सूचना दैछन्ती पंचायत राज मंत्री। एथिसह जेउमानकर मासिक आय 10,500 टंकारु अधिक नथिबो
ସେମାନେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ପାଇବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ ହେବେ ବୋଲି ସେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଥିସହ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଆଧାର କାର୍ଡ ସହ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ସଂଯୋଗ ଜରୁରୀ। ନିଜେ ଆବେଦନକାରୀ ବିଭାଗର ଆପ୍ରେ ଆବେଦନ କରିବେ। ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ଫିଙ୍ଗର ପ୍ରିଣ୍ଟ ରହିବ। ଆଧାର ସଂଯୋଗ କରାଯିବ। ବାପ ପୁଅ ଭିନ୍ନ ହୋଇଥିଲେ ବି ଯୋଗ୍ୟ ଥିଲେ ଘର ମିଳିବ। ବିକଳାଙ୍ଗ ବିଧବାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଘର ଦିଆଯିବ। ଯଦି କୌଣସି ଗାଁରେ 15ରୁ 20 ପରିବାର ଘର ଢିଅ ନଥିବ, ସେହିଭଳି ଗାଁକୁ କ୍ଲଷ୍ଟର କରାଯାଇ ଘର ଦିଆଯିବ। ରାସ୍ତା, ବିଜୁଳି, ପାଣି ସହ ଖେଳ ପଡ଼ିଆ ଭଳି ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। ତେବେ ପୂର୍ବରୁ ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ ସମୟରେ ପାତର ଅନ୍ତର ଯୋଗୁଁ ଅନେକ ହିତାଧିକାରୀ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଥିଲେ। ହେଲେ ବିଗତ ଦିନରେ ଯେଉଁ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀମାନେ ଏହି ଯୋଜନାର ଲାଭ ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଏହି ଯୋଜନାର ଲାଭ ମିଳିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 3 ଦିନିଆ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଆସୁଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ନଭେମ୍ବର 29 ତାରିଖରେ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଆସି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରୋଡ୍ ଶୋ କରିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଏୟାରପୋର୍ଟରୁ ରାଜଭବନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆୟୋଜନ ଚାଲିବ ରୋଡ୍ ଶୋ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଗସ୍ତ ପାଇଁ କଟକଣା ଜାରି ହୋଇଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଥିବା ସ୍ଥାନ ନୋ ଫ୍ଲାଇଂ ଜୋନ୍ ଘୋଷଣା ହୋଇଛି। କୌଣସି ଡ୍ରୋନ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମୟରେ ଉଡ଼ି ପାରିବ ନାହିଁ। ସେପଟେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ 3 ଦିନିଆ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତ ନେଇ ବିଜେପି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ପୂର୍ବ ପ୍ରସ୍ତୁତି ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। ବିଜେପି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ, ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ମନ୍ତ୍ରୀ, ରାଜ୍ୟ ସଭାପତିଙ୍କ ସହ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ବୁଲି ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଡିଜିପି ସମ୍ମିଳନୀରେ ଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ 29 ତାରିଖରେ ଓଡ଼ିଶା ଆସିବେ। ସେ 30 ଓ ଡିସେମ୍ବର 1ରେ ଡିଜିପି ସମ୍ମିଳନୀରେ ଭାଗ ନେବେ। ତାଙ୍କ ସହ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ, ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷା ପରାମର୍ଶଦାତା ଅଜିତ ଡୋଭାଲ ମଧ୍ୟ 3 ଦିନ ରହି କନଫରେନ୍ସରେ ଯୋଗ ଦେବେ। ସମ୍ମିଳନୀ ଶେଷ ହେବା ଯାଏଁ ସମସ୍ତେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଅର୍ଥନୈତିକ ବ୍ୟାପାର ସଂକ୍ରାନ୍ତ କ୍ୟାବିନେଟ୍ କମିଟି ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶର ସିଏମି ଜିଲ୍ଲାରେ ହିଓ ଜଳ ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ 1939 କୋଟି ଟଙ୍କା ନିବେଶକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଛି। ପ୍ରକଳ୍ପର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଅବଧି 50 ମାସ ହେବ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଇଛି। 240 ମେଗାୱାଟ କ୍ଷମତା ବିଶିଷ୍ଟ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ 10 ମିଲିୟନ ୟୁନିଟ୍ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ କରିବ। ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପରୁ ଉତ୍ପାଦିତ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶର ରାଜ୍ୟର ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଯୋଗାଣ ସ୍ଥିତିରେ ଉନ୍ନତି ଆଣିବାର ସହାୟକ ହେବ ଏବଂ ଜାତୀୟ ଗ୍ରିଡ୍ର ସନ୍ତୁଳନ ରକ୍ଷା କରିବାରେ ମଧ୍ୟ ସହାୟକ ହେବ। ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ପାୱାର କର୍ପୋରେସନ ଲିମିଟେଡ୍ ଏବଂ ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ସରକାର ମିଳିତ ଉଦ୍ୟୋଗ କମ୍ପାନୀ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ। ଭାରତ ସରକାର ସକ୍ଷମ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଅଧୀନରେ ସଡ଼କ, ପୋଲ ଏବଂ ଆନୁଷାଙ୍ଗିକ ଟ୍ରାନ୍ସମିଶନ ଲାଇନ୍ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ବଜେଟ୍ ସହାୟତା ବାବଦରେ 127.28 କୋଟି ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରିବେ ଏବଂ ରାଜ୍ୟର ଇକ୍ୱିଟି ଅଂଶ ପାଇଁ 130.43 କୋଟି ଟଙ୍କାର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାସନ କାର୍ଡକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା। ବାଦ୍ ପଡ଼ିଲେ ଅଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ। ସମସ୍ତ ଅଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ଯେଉଁମାନେ ରାସନ ପାଇଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ରାସନ କାର୍ଡ କାଟିଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଅଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ରାସନ କାର୍ଡ କଟାଇଥିବା ବିଧାନସଭାରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ରାସନ କାର୍ଡରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଲେ 1,77,000 ହିତାଧିକାରୀ। ବର୍ତ୍ତମାନ କେୱାଇସି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜାରି ରହିଥିବା ବେଳେ ଧରା ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଅଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ। ବିଧାନସଭାରେ ଶୀତକାଳୀନ ଅଧିବେଶନ ଜାରି ରହିଥିବା ବେଳେ ରାସନ କାର୍ଡ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠିଥିଲା, ଯାହାର ଉତ୍ତର ରଖିଛନ୍ତି ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ଓ ଖାଉଟି କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣ ଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର। ରାସନ କାର୍ଡ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଚାଲିଛି କେୱାଇସି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କେୱାଇସି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ 1,77,068 ଜଣ ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇ ରାସନ କାର୍ଡରୁ ବାଦ୍ ଦିଆଯାଇଛି। ମୋଟ 3,36,35,318 ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଆଜି ସୁଦ୍ଧା 2,59,23,830 ଜଣଙ୍କ କେୱାଇସି ସରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ମଙ୍ଗଳବାର ନୂଆଦିଲ୍ଲୀର ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଓଡ଼ିଶା ପର୍ବ 2024 ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ସମାବେଶକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରି ସେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଅଭିବାଦନ ଜଣାଇଥିଲେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ନୂତନ ଉଚ୍ଚତାକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ 10 ବର୍ଷର ନିରନ୍ତର ଉଦ୍ୟମ ପରେ ଆଜି ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଏକ ନୂତନ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଆଶା ଅଛି। ଅଦୃଶ୍ୟ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ ଯେ ଆମର ଏହି ଆଶାକୁ ନୂଆ ସାହସ ଦେଇଛି ଏବଂ ସରକାର ବଡ଼ ସ୍ୱପ୍ନ ଅଛି ଏବଂ ସରକାର ବଡ଼ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥିର କରିଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ଶତବାର୍ଷିକୀ ପାଳନ କରିବ ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଦେଶର ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ, ସମୃଦ୍ଧ ତଥା ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ରାଜ୍ୟରେ ପରିଣତ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ଉଦ୍ୟମ କରୁଛନ୍ତି। ଏକ ସମୟ ଥିଲା ଯେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶା ଭଳି ରାଜ୍ୟ ସମେତ ଭାରତର ପୂର୍ବ ଭାଗକୁ ପଛୁଆ ବିବେଚନା କରାଉଥିଲା। ଭାରତର ପୂର୍ବ ଭାଗକୁ ଦେଶର ବିକାଶର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଇଞ୍ଜିନ୍ ବୋଲି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବିବେଚନା କରିଛନ୍ତି। ସରକାର ପୂର୍ବ ଭାରତର ବିକାଶକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେଇଛନ୍ତି।
ଏବଂ ଆଜି ସମଗ୍ର ପୂର୍ବ ଭାରତର ସଂଯୋଗ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ସହ ଜଡ଼ିତ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ତୁଳନାରେ ହେଉଛି। ଆଜି ଓଡ଼ିଶା 10 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଦେଇଥିବା ତୁଳନାରେ 3 ଗୁଣା ଅଧିକ ବଜେଟ୍ ପାଇ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଅର୍ଥାଭାବ ପାଇଁ ନିଜ ପିଲାକୁ ବିକ୍ରି କରିଦେଲେ ବାପା ମା। 40,000 ଟଙ୍କାରେ ନିଜର 4 ବର୍ଷର ପିଲାକୁ ବାପା ମା ବିକ୍ରି କରିଥିବା ନେଇ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏହି ଘଟଣାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିବା 6 ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖିଛି ପୋଲିସ। ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବଡ଼ଗଡ଼ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟିଛି। ସୂଚନା ମୁତାବକ ଏକ ଦମ୍ପତି ବିହାରରୁ ଆସି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଦିନ ମଜୁରିଆ କାମ କରୁଥିଲେ। ଏଠାରେ କିଛି ଦିନ ରହିବା ପରେ ତାଙ୍କର ଅର୍ଥାଭାବ ଦେଖାଦେଇଥିଲା। ଶେଷରେ ନିଜ 4 ବର୍ଷର ପିଲାକୁ 40,000 ଟଙ୍କାରେ ପିପିଲି କସରଦା ଅଞ୍ଚଳର ଦମ୍ପତିଙ୍କୁ ବିକ୍ରି କରିଦେଇଥିଲେ ବାପା ମା। ଏନେଇ ବଡ଼ଗଡ଼ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା। ଉକ୍ତ ଅଭିଯୋଗ ଆଧାରରେ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ତଦନ୍ତ ପରେ ଏହି ଘଟଣାରେ 2 ଜଣ ମହିଳା ମଧ୍ୟସ୍ଥି ହୋଇ ପିଲା ବିକ୍ରି କରାଇଥିବା ନେଇ ପୋଲିସ ସୂଚନା ପାଇଛି। ବରଗଡ଼ ପୋଲିସ ଉକ୍ତ ଶିଶୁକୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଘଟଣାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିବା 6 ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମଧୁବାବୁ ପେନସନ ଯୋଜନାରେ 338 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ବରାଦ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମଙ୍ଗଳବାର ବିଧାନସଭାରେ 2024-25 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷର ଅତିରିକ୍ତ ବଜେଟ୍ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ମୋଟ 12,156 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟ ବରାଦ କରାଯାଇଛି। ସାମାଜିକ ନିରାପତ୍ତା ବିଭାଗରେ ମଧୁବାବୁ ପେନସନ ଯୋଜନାରେ 338 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ସେହିଭଳି ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗଙ୍କ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ 16 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଏବଂ ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିବାହ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ପାଇଁ 10 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ବିଧବା ଭତ୍ତା ଯୋଜନା ପାଇଁ 16 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ବାପାଙ୍କ ଠାରୁ ପୁଅ ଅଲଗା ରହିଲେ ଆଉ କେତେ ରୋଜଗାର ଥିଲେ MP ଆବାସ ମିଳିପାରିବ, ଏନେଇ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ମାସିକ ଆୟ 10,500 ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ନଥିବ ସେମାନେ ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ ହେବେ। ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ସହ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ସଂଯୋଗ ଜରୁରୀ। ଆବେଦନକାରୀ ନିଜ ବିଭାଗର ଆପ୍ରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ଫିଙ୍ଗର ପ୍ରିଣ୍ଟ ରହିବ। ଆଧାର ସଂଯୋଗ କରାଯିବ। ବାପ ପୁଅ ଭିନ୍ନ ହୋଇଥିଲେ ବି ଯୋଗ୍ୟ ଥିଲେ ଘର ମିଳିବ। ବିକଳାଙ୍ଗ ବିଧବାଙ୍କୁ ଘର ଦିଆଯିବ। ଯଦି କୌଣସି ଗାଁରେ 15ରୁ 20 ପରିବାର ଘର ଢିଅ ନଥିବ, ସେହିଭଳି ଗାଁକୁ କ୍ଲଷ୍ଟର କରାଯାଇ ଘର ଦିଆଯିବ। ରାସ୍ତା, ବିଜୁଳି, ପାଣି ସହ ଖେଳ ପଡ଼ିଆ ଭଳି ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। ପୂର୍ବରୁ ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ ସମୟରେ ପାତର ଅନ୍ତର ଯୋଗୁଁ ଅନେକ ହିତାଧିକାରୀ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଥିଲେ। ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଘର ପାଇବାରେ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଘର ମିଳିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବିଧାନସଭାରେ ଉପସ୍ଥାପନ ହେଲା ଅତିରିକ୍ତ ବଜେଟ୍। ମଙ୍ଗଳବାର 12,156 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଅତିରିକ୍ତ ବଜେଟ୍ ଆଗତ ହୋଇଛି। ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ପାଇଁ 5 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟ ଅଟକଳ କରାଯାଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପ୍ରବାସୀ ଭାରତୀୟ ଦିବସ ପାଇଁ 125 କୋଟି, CAPF ମୁତୟନ ପାଇଁ 269 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ବରାଦ କରାଯାଇଛି। ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ଓ ଫାଣ୍ଡିରେ CCTV ପାଇଁ 51 କୋଟି ଟଙ୍କା ଅଟକଳ କରାଯାଇଛି। ସେହିପରି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିକ୍ରମାର ବିସ୍ତୃତ ସୁବିଧା ପାଇଁ 26 କୋଟି ଟଙ୍କା, ଅଗ୍ନିଶମ ସେବାରେ ଆଧୁନିକୀକରଣ ଓ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ପାଇଁ 120 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ଅଟକଳ କରାଯାଇଛି। ବନ୍ୟା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଓ ଡ୍ରେନେଜ ପାଇଁ 66 କୋଟି ଟଙ୍କା, ମଧୁବାବୁ ପେନସନ ଯୋଜନାରେ 338 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ସେହିପରି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଜନ ଆରୋଗ୍ୟ ଯୋଜନା ପାଇଁ 644 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଓ ସୁଭଦ୍ରା ପାଇଁ 1196 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଟକଳ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଓଡ଼ିଶାରେ 147 ବିଧାୟକ ଅଛନ୍ତି। ଜଣେ ଜଣେ ବିଧାୟକ ଯଦି 5 ଜଣ ପିଲାଙ୍କୁ ପୋଷ୍ୟ ସନ୍ତାନ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ, ତେବେ 500ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପିଲାଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଯିବ। ଅନ୍ତେବାସୀ ପିଲାଙ୍କ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଯତ୍ନ ନେବେ। ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ଓ ବିଧାୟକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏଭଳି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଛନ୍ତି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା। ଏନେଇ ବିଭାଗ ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିବା ନେଇ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରତିଭାର ଅଧିକାରୀ ସେମାନେ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇବା ପରେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦରକାର ଅଛି ସେମାନଙ୍କର ଏକ ଲିଷ୍ଟ ତିଆରି ହୋଇଛି। ଏ ହୋମରେ ପିଲାଙ୍କୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ସହ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଏ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ କେହି ମନା କରିବେନି। ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଆଗକୁ ଆସିବେ, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏକ ଭଲ ଭବିଷ୍ୟତ ଦେଇପାରିବେ। ସରକାର ପ୍ରୟାସ କରୁଛନ୍ତି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହଯୋଗ ମିଳିଲେ ଏ ମହକ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଚମକିବ। ଏ ପିଲାମାନଙ୍କ ସରକାର ପୋଷ୍ୟ ସନ୍ତାନ, ମିଶନ ବାତ୍ସଲ୍ୟ, PM କେୟାର 8,000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପିଲାଙ୍କୁ 225ଟି ହୋମରେ ରଖିପାରୁଛି। ଆମ ପାଖରେ ଥିବା 8,000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପିଲାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି ଅଦ୍ୟମ ସାହସ, ଉତ୍ସାହ ଓ ପ୍ରତିଭାକୁ ସେମାନେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ। 5 ଦିନ ଧରି ଚାଲିବ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା।